السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو ایک خاص روحانی دعا پیش کر رہے ہیں جسے مندرہ دافع جنات کہا جاتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے عظیم ناموں اور قرآن کی برکت سے مانگے جانے والے پناہ ہے جو جنات، آسیب، سایہ اور شیطانی اثرات سے بچاؤ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ مندرہ بزرگوں کا آزمودہ اور مجرب ہے جس میں اللہ کی کبریائی اور اہل بیت کی عظمت کا واسطہ شامل ہے۔ اس ویڈیو میں خاص 3 پوائنٹ آپ دوستوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر 1، اس مندرے کے الفاظ کی حقیقت اور روحانی اثرات۔ نمبر 2، کن موقعوں پر اور کن مسائل کے وقت اسے پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 3، پڑھنے والے کے دل کی کیفیت اور نیت کی درست رہنمائی۔ یہ سب اللہ کی رضا اور بندگی کے جذبے سے ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ کلمات ہم سب کے لیے حفاظت، سکون اور خیر کا ذریعہ بنے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مندرے کے الفاظ کی حقیقت اور روحانی اثرات۔ یہ مندرہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کے پاک ناموں، قرآن کی آیات اور اہل بیت کے وسیلے سے مانگی جانے والی عاجزانہ دعا ہے۔ اس کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا ذکر ہے، جیسے یا حی، یا قیوم، یا قہار، یا جبار، یا مانع، یا نافع، یا دافع کل بلا، یا کافی، یا شافی، جن کے ذریعے بندہ اپنے رب سے مدد اور حفاظت مانگتا ہے۔ آیات قرآنی جیسے آیت الکرسی اور قل اعوذ کی طاقت روحانی طور پر اندھیروں کو مٹانے، جنات، آسیب اور شیطانی اثرات کو دور کرنے کی روشنی بن جاتی۔ اس مندرے میں عقیدت، خشوع اور یقین شامل ہو تو اللہ کے حکم سے دل مضبوط ہوتا ہے، ڈر اور وسوسے ختم ہوتے ہیں اور جنات یا شیطانی قوتیں پسپا ہو جاتی ہیں۔ یہ اثر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام خود نور اور حفاظت ہے، قرآن شفا اور رحمت ہے، اور اہل بیت کا ذکر دل کو ایمان اور اللہ سے محبت سے بھر دیتا ہے۔ اس مندرے کو پڑھ کر دم کرنا دراصل اللہ کی پناہ مانگنا، اس کی رحمت اور حفاظت طلب کرنا ہے اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ کسی مسئلے یا حالت میں یہ مندرہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ مندرہ دافع جنات خاص طور پر ان مواقعوں پر پڑھا جاتا ہے جہاں انسان یا گھرانے کو روحانی، نفسیاتی یا ماورائی مسائل کا سامنا ہو۔ خاص طور پر یہ مندرہ مفید ہے جب گھر میں جنات یا آسیب کے اثرات ہوں۔ آسیبی مریض پر جنات کا قبضہ یا سایہ ہو، مریض اچانک بے ہوش ہو جائے، عجیب حرکتیں کرے یا غیر انسانی آوازیں نکالے، دماغی الجھن یا وسوسے جو روحانی اثر محسوس ہوں، بچے یا بڑے بار بار ڈر جائیں یا چیخیں مارے، سوتے وقت برے خواب، سایہ یا جن نظر آنا، گھر میں انجان آوازیں، چیزوں کا خود بخود ہلنا، کسی پر جادو، بندش یا شیطانی عمل کا شائبہ ہو، نظر بد یا حسد سے نقصان محسوس ہو، بیماری جو دوا سے بھی نہ ٹھیک ہو اور روحانی اثر کا گمان ہو، شدید خوف، بے چینی، دل کی گھبراہٹ یا ذہنی بوجھ۔ آسیبی مرض کے لیے اس مندرے کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، پانی پر دم کر کے پلایا جائے، کمرے یا بستر پر دم کیا جائے، مستقل مزاجی سے اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اس مندرے کو پڑھنے کا مقصد اللہ کی پناہ مانگنا، جنات، آسیب اور شیطانی قوتوں کو پسپا کرنا اور مریضوں کو سکون اور شفا دینا۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ اللہ کے نام، قرآن کی آیات پر مشتمل دعا ہے۔ اصل اثر اللہ کی رضا اور اخلاص پر ہے۔ یہ عمل عاجزی، یقین اور تقوی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے مندرے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول نام اللہ دا، دوجا محمد مصطفیٰ دا، تے وسیلہ علی شیر خدا دا، تے پردہ اہل بیت دی عظمت دا، یا حیو، یا قیوم، یا قہار، یا جبار، یا مانع، یا نافع، یا دافع کل بلا، یا کافی، یا شافی، جنوں جلا دے، سایہ نوں مٹا دے، اللہ دے نور وچ ہر ظلمت برباد ہوئے۔ جے کوئی اثر ہوئے اے مندرہ دے سر تے آندھی وانگر جاوے، لا خوف، لا خطر،
لا शैतान। आयतल कुर्सी दी ज़रब नाल कुल आउज़ दी लो दे नाल हर जिन हर साया पुष्पा हो जावे। बंदिश होवे जिन्नात दी आसेब दी नज़र दी कैद हो जावे ओ शैतानी असर अल्लाह दा फरमान कुरान दा ऐलान। दुश्मन वसाल होवे मोमिन महफूज होवे। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वापस जा ए जिन वापस जा, अल्लाह दे हुक्म नाल कुरान दे नूर नाल वापस जा वापस जा वापस जा। अभी आपने सुना मुंदरा दाफे जिन्ना। यहाँ आप दोस्तों को इसके चिल्ले का रूहानी तरीकाकार बताऊंगा। तमाम तारीफें इस रब्बुल आलमीन के लिए जो दिलों के हाल जानता है और हर बला आसेब जिन्नात और जुल्मत से अपने बंदों को निजात देने पर कादिर है। मुंदरा दाफे जिन्नात एक मुजर्रब और पूरा हैबत रूहानी अमल है जो ना सिर्फ जादू साया और नजरबद जैसे असरात के खिलाफ रूहानी ढाल बन जाता है, बल्कि इसके जरिए अमल अपने इर्द गिर्द एक नूरानी हिफाजत का हिसार कायम करता है। अमल के लिए मखसूस दिनों के रूहानी अहमियत। अव्वल दर्जे के अयाम एक दिन का चिल्ला अगर ये मुंदरा इन बाबरकत अयाम में मुकम्मल करे, सबसे पहले यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम, उसके बाद आप एक दिन का चिल्ला सूरज गिरहन या चांद गिरहन के औकात में भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही दिन में आप इसका चिल्ला मुकम्मल कर लेंगे। मखसूस पढ़ाई 313 मरतबा आपने पढ़ना है। आपको इस अमल की कामल इजाजत और रूहानी तासीर हासिल हो जाती है। दीगर मखसूस आयाम नौचंदी चिल्ला 21 या 40 थे। अगर आप आशूरे व गिरहन वगैरह से हट कर करना चाहें तो दोनों चिल्ला करें। नौचंदी जुमरात माह की पहली जुमरात जो चांद के पहले हफ्ते 3 तारीख के बाद हो। नौचंदी पीर इन दिनों में पढ़ाई की तादाद मुकर्रर है। अगर आप यौम आशूरा और सूरज गिरहन या चांद गिरहन में इसका चिल्ला एक दिन का नहीं कर पाते तो फिर आपने नौचंदी के इन 2 दिनों में जो है ये अमल पढ़ना है, इसका चिल्ला करना है। तादाद 26,808 मरतबा मुकम्मल मुंदरा पढ़ना होगा। ये तादाद आप 21 दिन या 40 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं हस्बे तौफीक। और अगर आपने एक दिन में इसकी पढ़ाई करनी है तो यौम आशूरा या फिर सूरज गिरहन चांद गिरहन। पढ़ाई का वक्त बाद नमाज फजर या बाद नमाज ईशा खामोश और पाकीज़ा माहौल, मुकम्मल यकसुई और रूहानी तवज्जो के साथ लिबास और तैयार, सफ़ेद पाक लिबास, गैर अल्कोहल अतर का इस्तेमाल, वजू की हालत में बैठना। पढ़ाई के लिए मसनद या जाए नमाज का इस्तेमाल। बहूर में आप लोबान, गोगल, संदल या ऊद इस्तेमाल करेंगे। तोशा न्याज आप 1 प्लेट शीरनी, बर्फ, रसगुल्ला या हलवा, ताज़ा फूल, गुलाब या चंबे। अमल के बाद मिठाई बच्चों, घर वालों या मुस्तहकीन में तकसीम करें। नियत कबल अमल, आपको यहाँ पर मैं नियत बता रहा हूँ कि जब आपने अमल स्टार्ट करना है तो आपकी नियत क्या होनी चाहिए। या रब, मैं तेरी रजा, तेरे नूर और मजलूमों की मदद के लिए यह मुंदरा पढ़ रहा हूँ। मुझे इसका अहल और अमानतदार बना और मेरे अल्फाज में वो शिफा, वो रूप और वो असर रख जिससे तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। पढ़ाई की तरतीब शुरू 11 बार दरूद पाक, मुकम्मल मुंदरा। अगर आशूरा गिरहन हो तो 313 मरतबा एक दिन में, और अगर नौचंदी दिन हो तो 26,808 बार 21 दिन या 40 दिन में। आखिर में 11 बार दरूद पाक, दरूद बराए दुआ बराए कबूलियत शफारी हिफाजत। चिल्ला मुकम्मल होने के बाद आप इस अमल के रूहानी अमल बन जाते हैं। 1 साल तक मुंदरा पढ़कर दम करने की इजाजत हासिल होती है। रोजाना कम से कम 11 बार विर्द जारी रखें। मरीज या सेबी फर्द पर कम से कम 3 या 7 बार मुंदरा पढ़कर दम करें। अहम रूहानी हिदायत, नीयत साफ हो, तकब्बुर, लालच और दुनियावी मुफाद से बचें। हर लफ्ज पाकीज़गी, यकीन और नरमी से अदा करें। शरीयत और आदाब का ख्याल रखें। ये अमल शिफा, मदद और खैर के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह मुद्रा ना सिर्फ एक रूहानी असलाह है बल्कि एक अमानत है जिसे सिर्फ सच्चाई, खलूस और तवक्कुल के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह दोबारा आप दोस्तों से मुलाकात होगी एक नए अमल के साथ। मुझे दें इजाजत। आपका भाई M.A. काज़मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।